What a beautiful evening for us to celebrate our family night. A joyful celebration of unity, love, and our faith. So I am very happy to be here this evening, and tonight we are not simply watching performance, but we are witnessing the beauty of our parish, alive and active. When our children sing, when our youth perform, when our families come together in unity, we see the living church, a family built on truth, faith, and strengthened by love and rooted in our sacred tradition. As you know, according to our parish directory, we have 116 families, and around 100 families are actively participating in our parish life. Some families have moved away, and a dozen new families joined with us last year in 2015-25. And we warmly welcome all of you. And there are also a few families whose names remain in our parish directory with hope and prayer that they will return one day and become active, more active in our parish life. Our hearts and our doors are always open to them. It has been 5 years and 2 months since we took the ownership of our parish. We bought the church. What a beautiful journey it was, through sacrifice, a unity and trust in God. We have grown not only in financially but spiritually. Today we have only 48,000 remaining in our mortgage. This is truly the sign of God's providence and our extraordinary commitment. We have grown so much in love, cooperation, and dedication to our church. Tonight, I would like to give thanks to Jessina Matthew and Billy Rajesh for beautifully coordinating this event. Your dedication and hard work this evening that made this evening possible. And to our outgoing trustee, Reggie Nelik, and thank you for your years of faithful service and commitment to our parish. And our current trustees, Sanjay Joseph and Manju Abraham, for your leadership and continued support. And to our parish council members and all our faithful volunteers, your silent sacrifice, time, and generosity are the backbone of our parish. A parish grows not because of one person, but because of many hearts working together, and tonight we celebrate that unity. Let us continue to grow, not only in numbers, but also in holiness. Let us strengthen our commitment on Sunday Kurbana. Let us bring our children closer to Christ and keep our tradition alive in the next generation, for the next generation. May this family night renew our love for one another and for our love for our church, and we proudly call our spiritual home. May God bless you all and every family tonight. Thank you. What a powerful message that was. Those words are for us to cherish in our memory. Let's show our appreciation to our dear Achin with another round of applause. Our parish trustees are strong supporting pillars of our community. Their service keeps our community together. I welcome Sanjay Uncle to deliver a few words of welcome.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഈ ഈവനിങ് ഈ ദിവസം നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി ഞാനും അച്ഛനും റജിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി മാസം 15-ാം തീയതി നടത്താം എന്നൊരു സജഷൻ വന്നു. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കാരണമായിട്ട് അച്ഛനും റജിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചാല് 14-ാം തീയതി വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിലാണല്ലോ. അപ്പോ ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം 15-ാം തീയതി നടത്തുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഒരു സജഷൻ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 15-ാം തീയതി നമ്മളിവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്നാൽ പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി, പല ഇടവകളിൽ നിന്നും പല ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകളോട് വന്നപ്പോ നമ്മളെ പറ്റി ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം, അതായത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത്രയും വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സത്യമാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പള്ളി കുർബാനയായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഹോളിലേക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാവരും ചിരിച്ച മുഖത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും, ആരിവിടെ വന്നാലും അവരെല്ലാം വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കഴിവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലരും ഇങ്ങോട്ട് വരണം, ഇവിടെ നിൽക്കണം, ഇവിടെ നിന്നും പോകത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. ഈവൻ എനിക്ക് വരെ അതാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നാളൊന്നും ആയില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനും നിങ്ങളോടെല്ലാം ആയിരിക്കാനും എന്നെ പ്രചോദിതനാക്കിയത് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും സ്നേഹവും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി നിർത്താനുള്ള ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യം. ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളോടുകൂടെ എപ്പോഴുമുള്ള നമ്മുടെ അച്ഛനെ നമ്മുടെ ഈ ഇടവക സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ ട്രസ്റ്റി ആയിരുന്ന റജി, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഞാൻ പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എവിടെ നിന്നാലും ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാം. കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റജിയിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, ഇടവകയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൊല്ലവും അടുത്ത കൊല്ലവും എന്റെ കൂടെ നമ്മളെ നയിക്കാനായിട്ട് മഞ്ജു, അതായത് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ട്രസ്റ്റിയാണ് മഞ്ജു. അപ്പോ മഞ്ജുവിനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് തീർത്തും ഈ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിസ്നയും ബിനിയും എടുത്ത ആ എഫേർട്ടാണ്. അവരുടെ എഫേർട്ടിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്നിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ ജിസ്നയെയും ബിനിയെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പള്ളിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച 2 കമ്മിറ്റികൾ ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണ്. 2024-25 കമ്മിറ്റിയും 2026-27 കമ്മിറ്റിയും. അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു, ഇവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോശമാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 4 കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കണ്ടതാണ്. അവരുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം അവരാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ അത് ഒന്ന് ആന്റണി കുര്യൻ, ജിയാന വിജയ്, നെയ്തൻ ഫിലിപ്പ് ആൻഡ് സെയ്റ ബിജോയ്. ഇവരെ 4 പേര് നിങ്ങൾ നല്ല കൈകൂടി ഒന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്തു ഇപ്പോഴേ. ഇനി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരുമാണ്. പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മാസങ്ങളോളം വളരെ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തി ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേജ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാത്തപ്പോൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ അവർ പ്രാക്ടീസ് നടത്തിയാണ് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രചോദനം എപ്പോഴും എല്ലാ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല കൈകടികൾ കൂടി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ. ഇനി അവസാനം നോട്ട് ബട്ട് ലീസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരുമാണ് ഈ
ഇടവകയുടെ നെടുന്തൂണുകളായ നമ്മളെല്ലാം ഓരോരുത്തരും നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരസ്പരം സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.